إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه barcha g'alamlarni yo'qdan bor qilib bizni o'zining ko'pmagina sanasaq da sanab bitira olmaslik hurmatlarida keng ne'matlarida yashatuvchi buyuk Robbimizga barcha hamd sanalarimiz, maqtov va ulug'lovlarimiz, shukr va rahmatlarimiz bo'lsin. Yerlarga da ko'klarga da Alloh taolaning rahmati bo'lib kelgan suyukli payg'ambarimizga ko'ngil turlarimizdan chiqqan duolarimiz, Alloh taolaning salami ham salovati bo'lsin. Aziz qardoshlarım, eng ilk o'zimni, ondan sizni taqvolikka chaqiram. Allohning amrlarini o'tagiz, ustingizda bo'lgan farz ham vojiblarni har doim o'tab, Allohning amrlarini bo'ysunigiz. Qaydag'ina bo'lsangiz da Alloh bizni ko'ra, Allah bizni bile, şuna ko'ra Allah'ның əmrlərini bir vaqtda ortqa qo'ymagiz. Allah'ның haramların, Allah qo'ygan şiklərini o'tmagiz, onun haramlarına kirmagiz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytdi: "Ya eyyuhellezine amanu, ey iman keltirgan bandalar, ittaqullaha haqqa tuqatih." Allah Teala'ga tiyishli derecede taqvo bo'lungiz. Allah Teala'nın əmrlərini tiyişinçə o'tab, haramlarından tiyişinçə tıyılığız. Hem Allah Teala нәрсә dedi? "Ve la tamutunna illa ve entum muslimun." Hem Müslüman bulmagan halde Allah huzuruna qaytudan saqlanıгыз. Elhamdülillah aziz kardeşlerim, biz sizning bilan izgi Ramazan ayının ikinci yartısına çıktık. Hem tizden onun en ahamiyetli bulgan, eng barakatli bo'lgan so'nggi 10 kishi, so'nggi 10 kuni ham so'nggi 10 tunini ko'chamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Ramazonni bir azirlik bilan kutsa, Ramazonda bir tirishlik bilan Allohga ibodatini qilsa, so'nggi 10 kun, so'nggi 10 tun yetsa, u tag'inda ko'p tirishligin qo'ya edi. Shusha kunlarda, tunlarda Allah'a ibadet kılırga, hatta hatınların kaldırıp, ol kila idi meşitke. Meşitke kuşa idi, hem meşitte künütünü ibadetin kılıp, zikir, tesbih, dağda utkere idi. Elhamdülillah, şuşu Ramazan aylarında meşitlerimiz gürlep tura. Hem biz birbirimizden köp buluğun, namazlarda birge kuruşup, biz bir süyinsek, Cemaat menimçe, mana bu meşit divarları, meşit stinaları, alar bizge qarayda ko'proq siyinalardır. Alar bizge qarayda ko'proq siyinalardır, çünkü mınday kişilerini alar kızganış başka yılның başka aylarında görmeyler. Bu meşitni bundan 100 yıllık bek zor ağırlıklar bilen, çünkü ol fitneli vakitler bulgan, revolütsiyaya kadar, revolütsiyadan soň şolay bit, Ağırlık bilen bu meşitke nigiz salıp, şuşu meşitini başlaganlar. Ağırlık bilen ol meşitini açkanlar, lekin ol vakitte Sovet vlasti bu meşitke işlerge birmegen, olanı yapıp koygan. Şuna göre nice yıllar bu meşitte secde kılınmagan. Nice yıllar bu meşitte Allah kitabı okılmagan. Bu meşitte iman ehilleri nice yıllar yeri almagan. Hem 90. yıllarda Elhamdülillah kıyı hazretlerimiz, kıyı imamlarımız payda bulup, alar Allah'ın rahmeti yardımı bilen şuşu meşitlerini kiri uz haline, yani meşit haline qaytarganlar. Çünkü meşit ol mescid degen söz. Yani secde orunu degen söz. Ol balalar bakşası degen söz tugel. Ol mektep degen söz tugel. Avullarda aşlama skladları yasap bitirdiler. Ol sklad degen söz tugel. Ol cemaat Allah yurtu, meşit, secde orunu degen söz. Şuna göre 90. yıllarda yanadan şuşunda secdeler qaytqaş. Yanadan şuşunda Kur'anlar okula başlagaş,
әлхамдулилля, мәчет тагын да сөйгәндер. Һәм иншалла өметебез зур, менә шушы мәчетнең 100 еллык язмышында бүген мәчетнең иң сөйгән вакытларыдыр, чөнки әлхамдулилля без бу мәчеткә сыймыйбыз. Biz bu мәчеткә сыймыйбыз җомга намазларында. Без сыймыйбыз хәзер Рамазанда, акшам намазларында. Әлхамдулилля, җыелышабыз ифтарларга, сыймыйбыз таравих намазларында. Һәм бигрәк тә сөенәләрдер шушы мәчеткә нигез салган мәрхүмнәребез. Чөнки алар заманында шушы мәчетләргә көч керткән булсалар, аларның шушы керткән көчләре аларга бүген кабердә шатлык китереп торырга тиеш. Ләкин алар бишаралар 70-80 ел көтеп яттылар. Алар төзегән мәчет кайчан сәҗдә сайын аларга савап килер дип. Алар төзегән мәчеттә Коръан укылган сайын кайчан аларга әҗр килер, ләкин килмәде. Килмәде һәм әлхамдулилля, менә бүген шушында кылынган һәрбер сәҗдә сайын аларның рухларына да Раббым аларга да әҗрләрен бирсә иде иншалла. Ул бит, мәсәлән, сиңа бер кеше килә дә әйтә: "Мин кибет төзим, минем акчам җитми" ди. Әйдә бир әле, мин сиңа выручкадан күпмедер акча картаңа салып торачакмын ди. Килештең булды, сиңа ай сайын фәлән килеп торырга тиеш. Ярар, син ай ахырында карыйсың, миңа бу айда 100 мең килде. Выручкасы булмаган икән, без бит 150 дип сөйләшкән идек. Киләсе айда 150 килде. Аннарысын 80 мең килде. Син күреп торасың, аның кибетендә ничек халык йөри. Чөнки өлешеңне керттең. Менә алар да нимогайын кабердә сизеп торалардыр. Чөнки сәҗдәләр күбәйгән сайын, алар төзегән йортларда балалар күбрәк Коръан укыган сайын, намаз әһелләре күбрәк җыелган сайын, аларга да әҗре шул кадәр килеп тора, әлхамдулилля. Мәчетләр Аллаһы Тәгаләнең җир өстендә булган йортлары, һәм кем Аллаһы Тәгаләне ярата, ул аның йортын ярата. Чөнки ул шушы мәчеткә килгәндә белә, ул үзенең яраткан Раббысының йортына килә. Һәм мәчетне яратмаган ул мөселман була алмый. Ул мөселман була алмый. Һәм никадәр бер урынны яратсаң, шул урында күбрәк буласы килә. Шуңа күрә мөселман кешесенең йөрәге, ихлас мөселманның йөрәге мәчеткә тартыла. Мунафиq ул мәчеткә килсә дә, ул көтә кайчан чыгып китергә инде. Ул әйтерсең лә утлы табада басып торган кебек, тизрәк чыгып китергә тырыша, чөнки аның йөрәгендә нифак бар. Аллаһ субханаху ва тәгалә Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Ва аннал масаҗида лиллаһ". Барча мәчетләр Аллаһныкы ди. Аллаһныкы ди. Һәм нәрсә ди? "Фала тад'у ма'аллаһи аһада". Аллаһыдан башка һич кемгә дугаларың белән ялварма. Аллаһыдан башка һич кемгә гыйбадат кылма. Җин сүрәсе 18-нче аят. Һәм менә шушы җир өстендә Аллаһы Тәгалә каршында иң сөекле, иң хөрмәтле урыннар Аллаһының йортлары булып тора. Абу Хурайра радиллаһу анху тапшырган хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: Аллаһ каршында иң сөекле, Аллаһ иң яраткан урыннар ул мәчетләр, Аллаһ иң сөймәгән урыннар ул базарлар дигән. Ни өчен шулай? Чөнки базарда кемдер алдый, кемдер җайлый, Аллаһ зикр ителмәй, кеше дөньяга чума, Аллаһ йортында кешеләр Аллаһка кайта. Аллаһны искә төшерә, аңа гыйбадат кыла. Шуңа күрә Аллаһның иң сөйгән җирләре мәчетләр булса, иң сөймәгән җирләре базарлар була. Бу Муслим риваятында килә. Һәм менә монда без дә үзебезгә сорау куярга тиеш. Безнең өчен кайсысы сөеклерәк? Ахират сәүдәсе булган, сәүдә йорты булган мәчетме, әллә базармы? Чөнки кай вакыт без менә хәзер басып торабыз, сәгать ярым басып торабыз хафиз артында, таравихта. Кай вакыт түземлегебез бетә, сабырлыгыбыз бетә. Сәгать ярым түзә алмыйбыз. Менә Мегага барсак, хатын белән корзин итеп 4 сәгать сизелми дә китә. Шулаймы? Без кайсысын яратабыз? Мәчетләрнеме күбрәк, әллә базарларнымы? Менә бу сорауны без үзебезгә куярга тиешбез. Әлхамдулилля, җир өстендә кырылган һәрбер мәчет Аллаһы Тәгаләгә кадерле. Шуңа күрә Аллаһы Тәгаләнең йортларын торгызу,
ул йортларны төзекләндерү, ул иң әҗерле, иң саваплы эшләр булса, киресенчә шул мәчетләрне җимерү, шул мәчетләрне ябу, шул кашандыр кемдер күтәргән, хәләл малын җыеп күтәргән манараларны, шуларны аудару, кисү, әлбәттә бу иң куркыныч гынахлардан санала. Андыйларга Аллаһының вәгъдәсе бик катыдыр. Аллаһ Тәгалә Бакара сүрәсенең 114-нче аятында әйтте: "Ваман азламу" ди. Ягъни бу кешедән дә зур залим булырга мөмкинме ди? Моннан да залим, моннан да явыз кеше булырга мөмкинме ди? Кем ул? Мимман ман'a масаҗидаллаһи ан юзкара фиһа исмуху ва са'a фи харабиһа ди. Аллаһы Тәгаләнең мәчетләрендә Аллаһының исеме искә алуны тыючыдан да һәм ул мәчетләрне җимерергә тырышучыдан да залимрәк кеше бармы ди Аллаһ Тәгалә? Бармы ди? Булырга мөмкинме ди? Улаика ма кана лахум ан йадхулуха илля хаифин ди. Ул кешеләр ди, мәчетләргә курку хис, аларга ди мәчетләргә курку хисләре белән генә керү тиешле ди. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Андый кешеләр ди, мәчетләрне тыярга теләгән, җимерергә теләгән кешеләр ди, минем мәчетемә киләләр икән, куркып килсеннәр ди. Куркып килсеннәр, минем өемә керәләр икән ди. Алар куркып кына керсеннәр ди. Илля хаифин ди. Лахум фид дунья хизюн ва лахум фил ахирати газабун азим ди. Хурлык аларга бу дөньяда ди. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мин аларны бу дөньяда хурлыкка төшерермен" ди. Һәм ахирәттә дә аларны каты газап көтер ди. Бакара сүрәсе 114-нче аят. Әйе җәмәгать, безнең халкыбыз ул заманнарны күрде. Әби бабайларыбыз ул заманнарны күрде. Ничек итеп манаралар ауды, берсе арты татар, мөселман авылларында. Аларны 1000 елдан артык татар халкы шул мәчет белән яшәгән. Яңа хөкүмәт килеп, яңа җитәкчеләр килеп, кирәкми бу мәчетләр дип, шушы мәчетләрне җимереп, шул татарларның кулы белән шул манараларны кисеп, юкка чыгардылар. Ләкин җәмәгать, шул әби бабайлар хәтерлиләр. Шул куллары мәчеткә каршы күтәрелгән кешеләр нинди әҗәл белән киттеләр бу дөньядан, алар беләләр. Әле хәзер дә ишеткән бар. Авылларда сөйлиләр, менә бу манара кискәннең балалары дип әйтәләр. Әйе, әйтәләр, менә бу мулла, менә бу мәчет күтәргән кешеләрнең балалары дип ишеткәнем бар. Менә бу моның ата-анасы манара кискән кеше, моннан рәт чыкмый дип әйтүчеләр. Хәзер дә ул хурлык дәвам итә җәмәгать. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Хак Тәгалә әлхәмдүлилләһ кемнедер сайлый мәчет торгызу өчен. Безгә кадәр яшәгән күпме буыннарга шундый сынау килде. Алар мәчетләрне җимерделәр. Күпме мәдрәсәләр ябылды. Күпме имамнарны Себергә, Сергенгә куып, юкка чыгарга тырыштылар. Ләкин Аллаһның хакыйкаты барыбер кайта. Аллаһның рәхмәте барыбер килә һәм әлхәмдүлилләһ менә Аллаһ безне сайлады, безнең буынга килде шул заман, шундый насип булды. Безгә ул манараларны кире торгызырга әлхәмдүлилләһ насип итә. Мәчет булмаган, ничә ел мәчет булмаган авылларда күпме мәчетләрне торгызыла. Имам булмаган авылларга күпме имамнар килә, әлхәмдүлилләһ. Ничә еллар Коръән укытылмаган авылларда бүген мәдрәсә бетергән бер яшь егет кайтып, рәхәтләнеп шул мәдрәсәләрне ачып җибәрә ала. Коръәннәрне кайтара ала. Менә бу җәмәгать безнең, әлхәмдүлилләһ, безнең язмышыбызга насип булган бәхет бу. Бу бәхет җәмәгать. Һәм моңа Аллаһ Тәгаләгә шөкр итәргә кирәк. Кемнедер Аллаһ мәчетләр өчен, мәчетләрне торгызу өчен сайласа, кемнедер Аллаһ мәчетләрне җимерү өчен сайлаган. Урысча әйткәндә, кто чего достоин. Шуңа күрә кемдер әгәр дә гынахка төшәргә лаек икән, Аллаһ аны төшерә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Ибн Маҗа риваятында килә әйткән, кешеләр арасында изгелекнең ачкычлары, явызлыкның йозаклары булганнары бар ди. Ягъни кайбер кешеләр, алар изгелекнең ачкычы, Аллаһ Тәгалә ул кеше белән, ул кеше кулы белән изгелекләрне ача. Явызлыкларны яба. Һәм бар шундыйлар ди, шул ук кешеләр арасында, алар явызлыкларның ачкычлары булып торалар ди. Изгелекләрнең йозаклары булып торалар ди. Ягъни кемдер шуңа лаек. Аллаһ Тәгалә аны сайлаган нәрсәгә? Аллаһ аның кулы белән изгелекне яба,
явызлыкны ача. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Изгелек ачкычларын кулына тапшырганнарга туба агачы булсын, ягъни җәннәттәге туба агачы булсын, явызлык ачкычлары тоттырылганнарга җәһәннәмдәге ваил хәсрәт булсын" ди. Шуңа күрә җәмәгать, Аллаһ Тәгалә сине нәрсәгә куллана? Әгәр дә бүген Аллаһ сине изгелектә куллана икән, моңа сөенергә кирәк, моңа шатланырга кирәк. Әгәр дә Аллаһ сакласын, Аллаһ синең кулың белән каядыр ниндидер явыз эшне сиңа кылдырган икән, без беләбез, шайтан да Аллаһыдан үзеп васваса кыла алмый. Аллаһның әмере һәрбер әйбердә. Әгәр дә Аллаһ бүген синең кулың белән кешегә карата зулымлык кылдырта икән, дингә каршы эшләтә икән, димәк, сиңа нәрсәдер эшләргә кирәк. Димәк, Аллаһ сине җәһәннәмгә юнәлткән. Димәк, сиңа тәүбә итәргә кирәк. Димәк, сиңа Аллаһтан кат-кат үкенеп сорарга кирәк. Шуңа күрә һәрбер кеше ул корал, инструмент булып тора. Кемне Аллаһ нәрсәдә куллана. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, әлхәмдүлилләh, менә безнең буын шушы 1000 Татарстанда гына 1000 мәчет торгызылды. Бүген генә Казанда параллель рәвештә 5-6 мәчет торгызыла. Әле каршыбызда, иншалла, әле зур төзелешләр тора. Әле безнең өчен хурлык булган, татар мөселман өммәте өчен хурлык булган, хурлык хәлендәге безнең мәктәбебез, Госмания мәктәбе, 300 квадрат метрда бер мәктәп, 120 бала мескен кая утырырга белмиләр. Безнең әле мәктәп саласы бар. Безнең үстебездә бурычлар күп. Шуңа күрә, әлхәмдүлилләh, Аллаһ Тәгалә безгә җиңеллек бирсен. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям нәрсә диде? Кем Аллаһ ризалыгы өчен бер мәчет кырса, Аллаһ ул бәндәсенә шул мәчет мисалында җәннәттә йорт төзер диде. Менә нәрсә ул йорт салу? Йорт салуның ние бар? Шутлысы да муклисы дигән халык. Шулай бит. Йорт салу җиңел түгел. Кем йорт салып караган? Йорт салганда киемеңне дә кысасың, хатыныңа да әйтәсең, моторым әйдә, булган җаулыкларыңны бәйләп тор инде. Минем йорт саласың бар дисең. Балаларның да кысасың, көн сайын сораган әйберләрен ала алмыйсың. Хәтта кайберәүләр ризыкларын кысалар гаиләдә. Ни өчен? Чөнки аның түбә җабасы бар, аның өен күтәрәсе бар, бик күп акча, бик күп кеш китә. Хәтта бар сәламәтлекләрен бетерәләр, кеше ялламыйм ди. Шулай салу җиңел түгел. Менә җәмәгать, әгәр дә дөньядагы ине салу җиңел түгел икән, сез уйлыйсыз җәннәттәге җиңел бары дипме? Син җәннәттә йорт салмакчы буласың үзеңә. Мәчет салу, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Кем бу дөньяда мәчет сала, Аллаһ аңа җәннәттә йорт салады. Димәк, син җиңеңне сызганып, акчаларыңны җыеп тотындың нишләргә? Мәчет саласың син җәннәттә үзеңә йорт саласың. Дөньядагы йортны салу җиңелрәк җәмәгать. Иҗмахдагы йортны салуга карый. Шуңа күрә дөньяда йорт салу бер мәшәкать булса, иҗмахта йорт салу кайвакыт 1000 мәшәкать була. Шуңа күрә җәмәгать тормышта бер генә бер мәчетне торгызу да ул җиңел бармый. Ул җиңел бармый. Аның һәр вакыт сикәлтәле, борылмалы була ул. Һәр вакыт сикертмәле була. Шуңа күрә бер галимебез әйткән, ул бик хикмәтле сүз. Моны исегездә калдырыгыз. Барган юлың артык җиңел тоелса, тукта дигән. Артыңа борылып кара, ул дөрес бармыйдыр дигән. Барган юлың җиңел тоелса, тукта. Артыңа борылып кара. Ни мөгаен дөрес түгелдер дигән. Чөнки дөрес юл бер кашан да җиңел бармады. Бер пәйгамбәр дә җиңел тормышта яшәмәде. Шуңа күрә җәннәтне җәмәгать җиңеллек белән генә алып булмый. Шуңа мәчетнең дә, мәдрәсәнең дә, һәм башка нәрсә генә изгелек кылыйм дисәң дә, һәрберсенең киртәсе була җәмәгать. Акчасы җитми. Тегесе килми, бысы килми. Кемгәдер нәрсәдер ошамый. Менә әле күптән түгел күрдек, шулай бит инде үзебезнең шушында, Казанда, әлхәмдүлилләh, үзебезнең күпме мөселман, татар халкы яшәгән җирдә менә мәчеткә каршы халык чыкты, шулай бит. Аны хәзер федераль масса күләм матбугат чараларына ул сәбәп булды. Бөтенесе яза, ашыга язалар, шулай бит. Менә анда Казанда халык каршы икән мәчеткә. Бөтен халык каршы, әйтерсең, 1,5 миллион халык, 1 миллион халык каршы икән мәчеткә. Анда барасың, анда кайвакыт кешеләр үзләре дә белмиләр нәрсәгә каршы. Без мәчеткә каршы түгел, татарлар. Үзебезнең татарлар. Баласы туса безгә килә, исем кушалы дип. Малай өйләнсә безгә килә, никах укалы дип. Атасы үлсә безгә килә, артын җуып күмәле дип. Без аның атасын сабый бала җуган кебек алдын артын җуып күмәбез. Менә шулар әйтә. Юк, без мәчеткә каршы түгел бит, хәзрәт диләр.
Нәрсәгә каршысың син? Минем өйім Кырымда булмасын, башка җирдә салабыз. Менә берәр Казан шитендә басуга чыгарып салабыз бөтен мәчетләрне. Бөтенесе. Нәрсәгә безгә монда мәчет? Яки минем тәрәзә каршына түгел, башка берәүнең тәрәзәсенә каршы. Монда күптән түгел безнең 1-2 ел элек Хаработный урамында ничек булды. Инде сүзләре биткәч, бөтен таләпләр үтәлгән. Безнең бит әле хөкүмәт бар. Безнең дәүләт куйган законнар бар, безнең прокуратура бар тикшереп торучы. Беркем дә бит килеп, монда мин мәчет салам әле дип тотым, аңа разрешение строительства кирәк, аның проекты кирәк, бөтен нәрсәне согласовать кирәк. Ул бит беркем дә үз башыннан мәчет салмый бүгенге көндә, ул дөрес тә түгел. Бөтен нәрсә бар кулда. Ләкин монда хәтерлим, инде апалар чыгып басканнар, юк, бөтен нәрсә бар, бөтен кагаз бар. Нәрсәгә каршысың сез дигәч, бер апа әйтә, ана манарадан хәзрәт менәчәк тә мине карап торачак дип ди. Мин шәрә йөргәнне ди. Мин карадым да әйтмәдем инде, аның хатыны чибәррәк сиңа карый дип. Син ник кирәк аңа дип ул хәзрәткә. Кеше кай вакыт кеше нәрсә әйтергә белмәй җәмәгать. Менә шуңа күрә кай вакыт кеше каршы, кемдер котырта инде аны, кемдер фитнә чыгармакчы була. Шуңа күрә әлбәттә монда безгә дә хикмәтле, сабыр булырга һәм белергә мәчет бер кашында җиңел салынмаячак. Кисәң тулы акчаң булса да, ул җиңел бармаячак. Аллаһ аның барыбер сынавын бирәчәк, әгәр дә ул дөрес итеп эшләнсә. Дөрес итеп эшләнмәсә, җәмәгать, ул мәчетнең кирәге юк. Аллаһ ул мәчеткә бәрәкәт бирми. Бирмәячәк ул, дөрес эшләнмәсә. Ул аның бәрәкәте булмаячак. Шуңа күрә җәмәгать һәрбер эштә әлбәттә безгә аек акыл, сабырлык кирәк. Һәм менә бу фитнәдә дә без кемнедер гаепләргә генә тиеш түгел. Чөнки нинди генә сынау килсә дә үзеңдә кара дигән. Шуңа күрә бәлки безнең әле ниятебез ихлас түгелдер. Бәлки безнең әле каядыр нәрсәдер килеп бетмәгәндер. Без әле тагын бер мәртәбә ниятебезне дөрестләргә тиештер. Шулай ук җәмәгать бүген ни өчен халык мәчет, чиркәү дигәч каршы чыга, менә Екатеринбургта булды хәл. Бәлки бүген безнең халык аңламыйдыр. Нәрсә кирәк ул мәчет? Нәрсә кирәк ул чиркәү? Бәлки бүген безнең мәчетләр, чиркәүләр бәлки шул халыкка хезмәт итмидер. Ансы да бар җәмәгать, безгә уйланырга кирәк бүген. Нигә ул, әгәр дә ул аның көне-төне файдасын күрсә, ул әйтмәс иде. Мәсәлән, менә каядыр онкология ишереннән кешеләр күп үлә, һәм әгәр дә әйтсәләр, монда бик көчле онкологический центр булачак, монда көчле врачлар булачак, моңа халык каршы килмәй. Әйтәчәк, конечно, кирәк бу дип әйтәчәк. Күпме кешеләр авырый. Шуның кебек, нигәсен бер урында мәчет яки чиркәү салына дигәч, кеше сөенми. Менә мәчет безгә килә, менә безгә ярдәм итәләр алар дип, тегесе бусы дип. Менә шуңа күрә җәмәгать монда күп кенә җирдә безнең Рәсәйдә дә мәчет һәм чиркәүләрнең эшчәнлегенә игътибар кирәк. Мин инде чиркәүләр өчен җавап бирмим. Мәчет эше. Бүгенге күп вакытта, бүгенге көндә күп кенә мәчетләр, алар үз эшләренә ябылган. Алар халыкка чыкмыйлар. Халык белми анда нәрсә бар. Халык өчен мәчет нәрсә ул? Ана куча бородатых там собираются, что-то там они делают. Наверное, замышляют что-то. Алла сакласын. Кеше белми аның файдасын. Кеше күрми. Чөнки без аларга чыкмыйбыз. Безнең вакытыбыз юк бит әле. Без бит монда, безнең монда мәсхәб бүлешәсе бар. Безнең монда тегесен бүлешәсе бар. Монсын безнең вакыт юк әле. Халыкка чыгарга, халык көтә инде, коймау кырына тезелгәннәр дә бу мөселманнар кашан үзара бәрелешеп, сугылышып, туеп безнең янга чыгырлар микән инде? Чөнки берсенең баласы авырган, киңәш сорарга килгән, берсенең гаиләсе җимерелергә тора, аңа бер дуга алып килгән, берсенең әтисе өчен дуга кылдырасы бар. Безнең халык күп вакытта көтеп тора. Без чыга алмыйбыз аларга. Чыкса, алар үзләре керсәләр, кай вакыт ишек төбендә үк берәр дөрфаләгә дәген әдәпсез, аны куып чыгара. Тегесен былай эшләгәнсең, бусын Пәйгамбәр саллаллаһу вакытында аңлашыла, кай вакыт яулыксыз киләләр. Кай вакыт үзләрен бәлки мәчеттә кебек тә хис итмәй, без аларны әдәп белән тәрбияләргә. Пәйгамбәр саллаллаһу вакытында бер бәдәви керде дә җимошын үтәп куйды, пишитеп куйды мәчет эченә. Бүген берәрсе менә монда кирип хәзер шулай эшләсә, ул исән калыр микән белмим. Сахабалар сикереп тордылар. Нишләтергә моны? Пәйгамбәр саллаллаһу карый нишләргә? Утырыгыз. Тынычланыгыз. Көтеп торды, эшен эшләп бетергәнне. Җимошын үтәп бетергәнне көтеп торды. Аннан соң әйтә, киләләр ди, килә. Ул бәдәви, ул килгән шүлдән, ул монда аңламый. Кая монда бәдрәф, кая мәчет, ул шунда гомер буе сарык көткән шүлдән дә бөтен җирдә бәдрәф бит инде. Пәйгамбәр саллаллаһу аңлады хәлен, киләләр ди. Бу бит андый урын түгел ди. Бу бит бәдрәф түгел ди. Бу бит Аллаһ йорты. Монда ди дуга кылаларны шундый иттер булган тәрбия бирде. Пәйгамбәребезгә дуга кылып чыгып китте, шулаймы? Йөрәге төзәлеп, мәчетне зурлап чыгып китте. Бүген кайбер кеше мәчеткә килә.
гомеремдә бүтән килми дип китергә мөмкин. Безнең әдәпсезлекне, безнең дорфалыкны күреп. Шуңа күрә җәмәгать монда дагын әлбәттә безгә зур игътибар бирергә кирәк үзебезгә, үзебезнең әдәбебезгә, үзебезне ничек тотабыз, мәчетләребезне ничек эшләтәбез, шулай бит. Чөнки мөхтәрәм җәмәгать, менә хәтта үзебездә генә менә ифтардан соң карасаң, менә монда ишек төпләренә чыксаң, бөтен җирдә стаканнар ята. Бөтен җирдә кая шишә ята. Кая авызын кайда ачкан, анда күренеп тора. Кем кая авыз ачкан күренә монда бөтенесе. Монда төшләре җыелып тора, монда менә без әйтәбез, все пасунни безнең должно быть дип әйме. Беренче рәттәгесе бусы Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям пасунни хадис бар. Ул тешен, хөрмәт тешен менә шунда бармак араларына җыеп барган. Өч хөрмә белән капканда бармак араларына җыеп барган. Каядыр тәрәзә төбендә, каядыр коверга ташлап калдырмаган. Шуңа күрә җәмәгать, хәтта без үзебезнең арттан дагын карасак, без күрәбез үзебезнең халәтебезне. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям нәрсә диде? Абу Дауд риваятында килә. Миңа өммәтемнең әҗр саваплары күрсәтелде ди. Хәтта кешенең мәчеттә яткан чүпне алуы өчендә Аллаһыдан махсус әҗр бар ди. Специальный награда ди. Мәчеттә яткан чүп. Шуңа күрә күрдең, алып куй. Кемдер әдәпсез калдырды. Ул сиңа бит форсат. Шулай бит инде. Син кил дә ал, әҗре сиңа булыр. Менә шуңа күрә җәмәгать монда дагын безгә үзебезнең тотышыбызда, үзебезнең ничек мәчетләрне кадерләүдә һәм ничек мәчетне эшләтүдә, без монда үзебезгә зур игътибар бирергә кирәк. Шуңа күрә гел кешедән генә гаеп эзләп булмый. Үзебездә дә гаеп бик зур. Раббым Аллаһ безгә тауфик бирсен. Раббым Аллаһ безгә һидаят бирсен. Раббым Аллаһ безгә шушы мәчетләребезнең кадерен белеп, мәчетләрне яратып, шушында мәчетләргә хезмәт итеп, Раббым безгә инде Рамазан айларыбызны да ахырына кадәр гыйбадәттә үткәрергә иншалла насип итсен. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим.